السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بیسٹ ناول شرارت کے ایپیسوڈ نمبر 7 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کس نے معاف کیا ہے؟ تم نے، موم ڈیڈ نے، ماموں نے یا فاطمہ نے؟ اس روز تم بھی تو میری غلطی کو غلطی سمجھ کر معاف کر سکتے تھے، تو پھر آج معافی کا لفظ زبان پہ لانے والے تم کون ہوتے ہو؟ ربیہ کی آواز بڑھا گئی تھی۔ یعنی تم معاف نہیں کرو گی؟ یقیناً، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اپنے فیصلے میں ذرا سی گنجائش رکھنی چاہیے سید مہروز بخت۔ یہ بات میں نے تم سے ہی سیکھی ہے کہ اپنے فیصلے میں گنجائش نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کا انداز استحضاء دلہن بنی فاطمہ اسی انداز میں رہ گئی کہ تم اپنے فیصلے میں شاید کوئی گنجائش رکھ لو گے، لیکن نہیں۔ وہ نامراد اور مایوس بیٹھی رہی اور تم، وہ کہتے کہتے لب بھیج گئی۔ مہروز، ربیہ تیار ہے؟ باعث عارفہ بیگم کی آواز آئی۔ نہیں۔ مہروز نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے گہری سانس کھینچی تھی۔ آپ فون کر کے ڈاکٹر کو منع کر دیں کہ ہم لوگ نہیں آ رہے، مہروز دو ٹوک لہجے میں کہتا بریف کیس اور اپنا کوٹ اٹھا کے باہر نکل آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل، وہ مختصر سے جواب دیتے ان کے ساتھ سیڑھیاں اتر آیا تھا۔ فیروز بخش سے مل کر وہ جانے کے لیے پلٹا، لیکن بیٹا، وہ ربیہ! عارفہ بیگم نے استغفار کیا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ وہاں سے نرمی سے کہتا گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ لیکن اس کے ذہن سے ربیہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بار بار انہی کو سوچ رہا تھا۔ غلط اگر وہ تھی تو غلط خود مہروز بخش بھی تھا۔ دونوں سے ایسے کام ہوئے تھے جن کو معاف کر دینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شام اپنے جوبن پہ تھی، اداسی ہر سو ہلکورے لیتی پھر رہی تھی، حالانکہ سارے ماحول میں صرف وہ اکیلی اداس تھی، اور اس کی اداسی سارے ماحول کو اداس بنا رہی تھی۔ شام کی افسردگی گہری افسردگی میں بدل چکی تھی۔ 6 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ نہ ہی وہ گھر میں آیا تھا اور نہ فیروز بخش گھر آئے تھے۔ ان دونوں کی گاڑیاں غائب تھیں۔ چائے لوگی بیٹا؟ عارفہ بیگم کی آواز پہ اس نے ٹھٹک کر دیکھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بیگم صاحبہ، آپ سے مسز قریشی ملنے آئی ہیں، چوکیدار نے اندر آ کر اطلاع دی۔ انہیں یہیں بھیج دو۔ ہیلو ڈیئر، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے ان کے قریب چلی آئی تھی۔ بس دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، عارفہ بیگم نے سائڈ والی کرسی پہ بیٹھنے کو کہا۔ دونوں ساس بہو کے شوہر حضرات نظر نہیں آ رہے؟ ہاں، فیروز صاحب اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے اسپتال گئے ہیں اور مہروز لاہور گیا ہے اپنے کام کے سلسلے میں۔ عارفہ بیگم کے بتانے پر ربیہ نے بری طرح چونک کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ وہ لاہور گیا ہوا تھا اور اسے بتایا بھی نہیں، یعنی اس نے اسے بتا کر جانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ آج وہ ربیہ کے شہر گیا ہوا تھا اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ اسے بے حد افسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ساری رات اسے خالی بستر سے الجھن ہوتی رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار مہروز بخش کی سمت جا رہا تھا اور وہ کروٹیں بدل بدل کر یہی سوچے جا رہی تھی، کیا میں اس کی عادی ہو گئی ہوں؟ کیا میں اس کو ایکسپٹ کر چکی ہوں؟ کیا میں اس کی کمی محسوس کر رہی ہوں؟ کیا وہ نہیں ہے تو میں اس کے نہ ہونے پہ بے چین ہوں، منتظر ہوں؟ وہ بھی لا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول رہی ہوں؟ اس نے اپنے دل سے سوال کیا، کیونکہ مہروز بخش کو یاد کرنے کا مطلب تھا کہ فاطمہ کو بھول جانا۔ اس کا چہرہ پسینے کے قطروں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس کی اسی جوڑ توڑ میں گزر گئی۔ کس کو جوڑتی کس کو توڑتی، فیصلہ مشکل تھا، لیکن جب حساب کتاب کے کھاتے کھولے تو قصور اپنا ہی نظر آیا تھا۔ فاطمہ بھی بے قصور تھی اور مہروز بخش بھی، بس گنہگار تھی تو ربیہ احمد، جس کو سارے رشتوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ساری رات یوں ہی بے چینی اور بے قلی کا شکار رہی تھی اور ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ صبح بھی وہ سوئی جاگی کیفیت میں ہی تھی جب اس کا سیل گنگنانے لگا۔ ہیلو، مہروز کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ کیسی ہو؟ وہ خاموشی محسوس کر کے بولا، ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد نے بے چین کیا تھا، میری کمی محسوس کی؟ رات اچھی گزری ہے؟ سکون اور اطمینان سے؟ تمہاری یاد تو کیا خیال بھی نہیں آیا؟ اس نے اعتماد سے کہا، تم تو جھوٹ بھی کچھ اس طرح سے بولتی ہو کہ بندہ سچ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس بار میں سچ سمجھنے والا نہیں ہوں۔ اس بار جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ہی سمجھوں گا۔ مہروز بخش کتنی یقین پر ابھی ادھر ادھر دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں آج گھر آ رہا ہوں، میری رات بھی اچھی نہیں گزری، اس نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا تھا اور ابھی چپ چاپ سیل فون دیکھنے لگی۔ ویسا سکون اور اطمینان کہاں سے لاتی جس کا اس کے سامنے ذکر کیا تھا؟ سید مہروز بخش، میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہوں، لیکن دل سے معاف نہیں کر سکتی، اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہتے ہوئے گہری سانس کھینچی تھی اور تکیے پہ سر رکھ کر پلکیں موند لی تھی، حالانکہ باہر سورج کی کرنیں پردوں سے اور کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آج تمہارے چیک اپ کی ڈیٹ ہے، وہ دراز سے اس کی فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پہ بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ تو پھر چلے، ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر ٹہر گیا۔ ربیہ نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلا لی تھی اور اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ مہروز نے تمام سیڑھیاں اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے سانس اتارنے میں مدد دی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے کر گاڑی تک آ گیا تھا۔ ربیہ کا جسم اب پاسا صحت مند لگنے لگا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری کو اور مہروز اس کی ہر بات کا دھیان رکھتا تھا۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونے جاگنے تک اسے خیال رہتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائی بھی ٹائم پہ دیتا تھا۔ اس نے ربیہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت بھی وہ چیک اپ کے بعد اسے اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے لے آیا تھا۔ ربیہ،
अचानक इनके करीब से दुश्मनी आवाज़ उभरी थी। दोनों ने पलट कर देखा। फारिया। रबिया भी अपनी दोस्त फारिया को देखकर खुशी से बेयकीन हो रही थी। रबिया, ये तुम ही हो ना? फारिया बेसाख्ता इसे लिपट गई थी और रबिया ने भी इसे बींच लिया था। कहाँ गायब हो गई थी तुम? फारिया ने बेसाख्ता शिकवा किया था। मुझे तो बस इतना पता था कि तुम चंद दिन के लिए इस्लामाबाद गई हो अपनी कज़न फातिमा की शादी में। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल सका। बाकी सब फ्रेंड्स भी हैरान थी कि रबी इतनी बेवफा निकली है। फारिया भी इसी की दोस्त थी। नॉन स्टॉप बोलने की आदत इसमें भी कूट कूट के भरी थी। ये मेरे हस्बैंड है सैयद महरोज बख्त। रबी ने तारुफ करवाया। सैयद महरोज बख्त? लेकिन वो तो फातिमा के। फारिया नाम सुनकर हैरान हुई, फिर इन दोनों के संजीदा चेहरे देखकर चुप हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम महरोज। सलाम करने में पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? फारिया को मुरब्बत निभानी पड़ी। अल्लाह का शुक्र है। चलें, इसने महरोज को देखा। ओके फारिया जी, इजाज़त दीजिए, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। महरोज ने कहा, अपना नंबर या एड्रेस तो देती जाओ कि दोबारा से गायब होने का इरादा है। फारिया ने रबिया को टोक कर वो इसे नंबर लिखवा के आगे बढ़ गई थी। इसके मूड पे फिर कनूतियत उतर आई थी। खाना खाओगी? नहीं। घर चलो, इसने इनकार कर दिया। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? घर जाकर खा लूँगी। मैं अब थक गई हूँ, घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। वो गाड़ी की सीट से कुछ टिकाते हुए बोली। ओके। उसने गाड़ी करके सिमट मोड़ दी थी। ओह, तो सारा चक्कर ये है। इसके साथ फ्लोर कुशन में बैठी फारिया सारी हकीकत जानने के बाद हैरान रह गई थी। ये ज़मीर का बोझ और अपनों की लानत शायद मेरी किस्मत में लिखी थी। रबिया का लहजा भीगा हुआ था। आंसू रुखसारों को भिगो रहे थे। लेकिन यार, अंकल और आंटी को तुम्हारा साथ देना चाहिए था। गलती तो किसी से भी हो सकती है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने माफ़ी का दर खुला रखा है। तुम इनकी इकलौती बेटी हो, इन्हें तुमको माफ़ कर देना चाहिए था। फारिया को रबिया की बात सुनकर अब वाकई अफसोस और दुख हुआ था। मैंने इनके एतमाद को ठेस पहुँचाई थी, वो माफ़ कैसे करते? वो तंजिया बोली। तुमने कौन सा से जानबूझ के ऐसा किया था? ये सब तो हंसी मजाक और शरारत में हो गया। वो जगह हंसी मजाक की नहीं थी, वह वक्त शरारत का वक्त नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, और जिसका मैं कभी भर के भी इजाला नहीं कर सकती, जिसका बोझ कभी भी मेरी ज़मीन से हट नहीं सकता। बेशक मैंने महरोज वक्त के साथ समझौता करके रहना सीख लिया, लेकिन अपने दिल की खलिश को मैं अब भी मिटा नहीं पाई। दिल में अब भी फातिमा के नाम का तीर व्यवस्था, ये तीर निकलेगा भी तो दिल में सुराख रह जाएगा। वो धीमी आवाज़ में बोल रही थी और इसके आंसू भी आवाज़ बह रहे थे। कैसी बातें कर रही हो? कहाँ गई वो रबिया जो बड़ी से बड़ी बात को भी हंसी मजाक को चुटकी में उड़ा देती थी? वो रबिया फातिमा की मेहंदी की रात ही मर गई। उफ, बोलते हुए कुछ तो सोच लो। अगर ऐसी ही होती तो इस नौबत को न आती। बस रोज़ ही बोलने से पहले सोच लेती। मेरी ज़रा सी गलती किसी को जड़ने और अपनी उम्र भर के पछतावे का सबब न बनती। मैं क्या फारिया, मैं फातिमा को भूल कर मैं रोज़ वक्त के साथ खुश नहीं रह सकती। हालांकि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मगर खुश रह नहीं पाती। मैं खुश होने की ख्वाहिश भी करूँ तो खुश शर्मिंदा हो जाती हूँ। किसी की खुशियों को झाड़ के खुद खुशियाँ मनाना नहीं आता यार। मैं बेबसी से कह रही थी, तुमने ये सब दानिस्ता तो नहीं किया था ना? लेकिन हो तो गया है ना। फातिमा से मिलने की बात करने की कोशिश करो, कई बार कर चुकी हूँ। फिर क्या कहती है वो मेरी बात सुनेगी तो कुछ कहेगी ना? वो तो बात ही नहीं सुनती। मैं फातिमा से मिलने की कोशिश करूँ? फारिया ने हाल सोचा। बेकार है, जो लोग मेरी बात नहीं सुनते वो तुम्हारी कैसे सुनेंगे? शायद सुन ही ले। फारिया ने जोर दिया। यकीनन नहीं सुनेंगे, वो मेरे अपने हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। रबिया के अंदाज में यकीन था। फिर क्या? फिर यही कर्ब सहना है? इसने तलखी से कहते हुए कंधे अचकाए। खैर छोड़ो, ये रोक तो उम्र पर है। लंच का टाइम हो रहा है, खाना लगवाती हूँ। रबिया उठकर बाहर निकल आई और मुलाजिमों को खाना लगाने का कहा। महरोज, महरोज। वो बहुत देर से दरदराहट कर रही थी, दिल में इसकी चीख निकल गई थी। उसने उसे पुकार ही लिया था। रबिया। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा और तेजी से हाथ बढ़ाकर लैंप जला दिया था। मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रबिया का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तुम हिम्मत से काम लो, मैं मॉम को बुलाता हूँ। इसका चेहरा थपक कर बाहर की सिमट लपका था। आरफा बेगम फौरन नींद से उठकर भागी आई थी। रबिया को संभालने तक महरोज गाड़ी तैयार कर चुका था। इसने रबिया को उठाकर गाड़ी में डाला और आरफा बेगम पहले से तैयार बैग लेकर आई थी कि उस वक्त भी ड्राइवर के साथ इनके पीछे ही चले आए थे। रात को 3 बजे अच्छी खासी अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद जब महरोज को बेटी की खुशखबरी मिली तो वह सारी अफरा तफरी भूल गया था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। नर्स ने बच्चे को लाकर इसकी गोद में डाल दिया था। सुनो सिस्टर, इसने बेसाख्ता पुकारा। नर्स को आवाज़ दी। आई एम सॉरी, आपकी वाइफ की हालत खासी ख़राब है। डिलीवरी के दौरान इनका बीपी लो हो गया था, उनका जिस्म बिल्कुल बेजान होकर रह गया था। महरोज के चेहरे पर परेशानी से हवाएं उड़ने लगी थी। नर्स कह के दोबारा अंदर चली गई थी। इंशाल्लाह बेटा वो ठीक हो जाएगी। उठो, हौसले से काम लो और नमाज के बाद इसके लिए दुआ करो। मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ। फिरोज बख्त ने बच्चे के कान में अजान दी। अजान के बाद आरफा बेगम ने बच्चे को गुट्टी दी थी और महरोज नमाज पढ़ने के लिए चला गया था। लेकिन वो दोनों बाप बेटा नमाज पढ़ के वापस भी आ गया, मगर रबिया को फिर भी होश नहीं आया था।
सुबह हो चुकी थी। आरफा बेगम ने गाँव फ़ोन करके एहतशाम वक्त की फैमिली और उसकी दोस्त फाजिया को भी बता दिया था। कुछ ही देर बाद वो सभी लोग पहुंच गए थे, लेकिन एक रबिया की फैमिली थी जिन्होंने फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं किया था। तुम पहले भी 2 बार आए थे और पहले भी हमारा जवाब इनकार में था और आज भी हमारा जवाब इनकार में है, अहमद मुर्तज़ा सख्ती से बोले थे। पहले मैं जब आया था तो हालात ये नहीं थे। प्लीज़ मैं आप लोगों के पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। इसे माफ़ कर दे, इसे एक बार माफ़ कर दे। वो आई 3 दिन से अस्पताल में पड़ी मौत ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। बल्कि ये कहना चाहिए कि वो जंग लड़ ही नहीं रही, वो हार रही है, वो ज़िंदगी से मुँह मोड़ रही है। मैंने उस वक्त की आंखों में ज़िंदगी में पहली बार जो आंसू चिलमिलाए थे, इसका सबर जवाब दे गया था। इस मुकाम पे आकर वो ऊंचा पूरा करियर मर्द भी हौसला हार गया था और पहली बार अहमद मुर्तज़ा ठटके थे और पहली बार सकीना बेगम का दिल किसी ने तपती रेत पे फेंका था। वो तड़प गई थी, क्या हुआ इसे, इनकी ममता की तड़प छुपी न रह सकी। पछतावा है, इससे परेशानी है, इसे अपनी बेटी तक की खबर नहीं, लेकिन अपने माँ बाप की फिक्र है। इसे मरोज़ वक्त का होश नहीं, इसे फातिमा इलियास याद है। काश मैं इस रोज़ फातिमा से बात करने के लिए फ़ोन ही नहीं करता। फिर इसी दो तजस्सुस ने ये नौबत दिखा दी, अपने साथ साथ सबका सुकून बर्बाद किया और 2 घर भी बर्बाद किए। मैं इससे भी ज़्यादा कसूरवार हूँ, आप मुझे सजा दें, इसे माफ़ कर दें। महरोज़ ने हकीकतन इनके सामने हाथ जोड़ दिए थे। सकीना बेगम शौहर की सिम देख कर रह गई थी। कौन से अस्पताल में है वो? इसकी तकलीफ सुनकर पत्थर हुए दिल भी पिघल गए थे। अहमद मुर्तज़ा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा था और महरोज़ बहुत के आंसू निकल आए। वो पहले भी रबिया को बताए बगैर इसके मॉम डैड के पास मांगने के लिए आ चुका था, लेकिन इन दोनों ने महरोज़ बहुत को बेइज्जत करके निकाल दिया था, मगर इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।